एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वी ऑलरेडी रिसीव्ड हमारे प्रोफेसर सीएम त्यागराज सर, वाइस चांसलर ऑफ रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी का आगमन हो चुका है। इन अ शॉर्ट वाइल वी आर गोइंग टू रिसीव श्री अभय पाटिल सर, एमएलए बेलगाम साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनका भी कुछ ही क्षण में आगमन होने के लिए जा रहा है। उसके बाद हम लोग इस मच अवेटेड प्रोग्राम का कुछ ही क्षण में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक बार फिर से आए हुए सभी पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. With the name of Lord Ganesha, who is also known as Pratama Pujya, let's begin with today's auspicious and grand event of BLA's Kamadhenu School. A very good evening to all our esteemed guests, respected teachers, dear parents and students. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the most awaited event of the year, our school annual day. Today is a day of celebration, a day to honor our achievements, showcase our talents, and reflect on the incredible journey we had throughout the year. Today it's a day where school comes alive with the colors of joy and pride. To begin this memorable event, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Shri Abhay Patil sir, member of Legislative Assembly of Belagavi Dakshin, and guest of honor, Professor C.M. Tyagaraja sir, the Vice Chancellor of Rani Channamma University, Belagavi, who has graciously accepted our invitation. We are truly honored to have you with us. I also would like to welcome our respected President, Shri Vishal Kalsanavar sir, Vice President, Srimati Parvati Veeranna Kalsanavar ma'am, Treasurer of BLA, Shri Veeranna Kalsanavar sir, and Principal of Kamadhenu School, Srimati Nandini Kalsanava ma'am. Dear parents, I request once again to put your hands together for our today's guest. I, Miss Vaishnavi Satpute, and my co-host, Muskan Sheikh. Once again, we heartily welcome you all for this grand annual day function. Isn't it tremendous how the world comes alive when the music fills in the air and the feet begin to tap the rhythm that delights the beauty of dance that we are going to experience now. Let's welcome the very talented students of Kamadhenu School who are going to present an eye-sparkling performance. गजवदन वक्रतुंड महाकाय
चंदनाची उडी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो बरा झुणझुणती नूपुरे चरणी घागर्या जय देव 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 कृतताळ लंबोदर कृतताळ विघ्नेश्वर कृतताळ धनत वेकिट कलत वेकिट कलत वेकिट कृतताळ धनत वेकिट कलत वेकिट कृतताळ 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 स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जा स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जाओ स्तवितो तुम्हा संकट अमुचे विलयाला जाओ हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय लंबोदर पीतांबर परिमल वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव 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 Kind of a vibes that brought into the forum with awesome performance. Is head of our admin, Mr. Suresh sir, to escort our esteemed guest on the stage. अपडेट माननीय श्री अभय पाटिल जी कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनका बस हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। 1 या 2 मिनट में उनका यहाँ पर आगमन होने वाला है। उसके बाद जो फॉर्मल प्रोग्राम का नेक्स्ट एडिशन होगा यहाँ पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Please give a big round of applause. Thank you everyone. Is marching towards an extra mile with a smile. In the momentous task of molding minds, our school has always endeavored to impart virtues to children, which is very important in their development. Today, we are completing and celebrating 11 years of this institution, which is a symbol of discipline, values, and unstoppable achievements. रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता. Let's have another round of applause for our school and for its journey of successful stories in transforming children. When a single lamp is lit, it can light up 1,000 lamps. No matters how many lamps are lit by a single diya, its light does not diminish. This shows knowledge once acquired does not shrink when you share it with others. On the other hand, it only benefits both the receiver and the giver. With these words, I consider it a great honor to invite our honorable dignitaries on the dais to please come forward and spread light and positivity by lighting the lamp. Dear parents, please put your hands together.
Now we can feel the energy and the vibes spread in the campus through this auspicious lamp. Now it's time to call upon the stage Teacher Chaitra to present a welcome speech. A very good evening to our esteemed chief guest, Shri Abhay Patil sir, MLA Belgavi Dakshin, Professor C.M. Tyagaraja sir, Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belgavi. President BLA Shri Vishal Kalsanava sir, Vice President Shrimati Parvati Kalsanava ma'am, Treasurer BLA Shri Veeranna Kalsanava sir, Principal Kamadenu Shrimati Nandini Kalsanava ma'am, members of the management committee, dedicated teachers, enthusiastic students, proud parents and well-wishers. It fills me with immense joy and pride to welcome you all to the 11th annual day celebration of Kamdenu School. This day is a culmination of the hard work, dedication and passion of the entire school community, our students, teachers and staff. It's a day where we come together to celebrate achievements, showcase talents and reaffirm our commitment to nurturing young minds. Kamdenu School is a place of learning, growth and inspiration. As we celebrate today, let us remember the values that Kamdenu School stands for, that is discipline, integrity, excellence and social responsibility. These values are the foundation upon which we build our students' future. I am confident that today's program will be a memorable one, filled with entertainment, inspiration and a sense of pride in our school. So sit back, relax and enjoy the spectacular performances that our students have prepared for you. Thank you everyone. I welcome once again all our esteemed guests for accepting our invitation. We are delighted to have you with us, sir. Thank you one and all. Welcome speech. Now, I would like to call upon the stage Teacher Kavita to introduce our today's guest of honor, Professor C.M. Tyagaraja sir, the Vice Chancellor of Rani Chennamma University, Belagavi. Good evening, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to introduce today's guest of honor on the behalf of Belgaum Leadership Academy, Kamdenu School for the Annual Day Celebration 2025. It's none other than Professor C.M. Tyagaraja sir, the Vice Chancellor, Rani Chennamma University, Belgavi. Dr. C.M. Tyagaraja sir stands as a distinguished leader in the academic with a remarkable career spanning over 35 years in his teaching, research and administration, presently serving as a Vice Chancellor of Rani Chennamma University, Belgavi. He has played a pivotal role in shaping the educational policies and practices, notably as the Dean of the Faculty of Commerce and Management and a Senior Professor of the Department of MBA. Dr. C.M. Tyagaraja sir's journey began in the Senac Chikmagalur district of Karnataka, where he completed his early schooling and graduation later. Distinction in the rank from the Mysore University. An accomplished author, Dr. C.M. Tyagaraja sir penned over 13 books and over 82 articles published at the national and international level. He organized more than 90 job fairs at the various parts of Karnataka, which means the lack of students who might have settled in becoming the jobs under this guidance. The government of United Kingdom invited him for the round table for the English language skills. Recognized for the contribution, Dr. C.M. Tyagaraja sir is an esteemed member of several professional organizations, including NSQF, IEA, IMA, and AMIS. A big round of applause, ladies and gentlemen. Let's welcome the renowned dignitary, Professor C.M. Tyagaraja sir. We welcome you, sir. Thank you, madam. I heartily welcome constituent. स्वागत किया जाए.
I heartily welcome Abhay Patil sir, MLA Belgaum South Constituency, on behalf of Kamadin English Medium School. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आने के लिए. From your busy schedule, both the dignitaries once again I heartily welcome from your busy schedule. You have given time for this annual gathering of Kamadinu 2025. Thank you, sir, for being part of this program. Now, I would like to call upon the stage teacher Srimati Parvati Kalsanava ma'am to introduce our today's chief guest Shri Abhay Patil sir, MLA of South Constituency, Belagavi. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಜನೈಕ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಭರಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜನೈಕ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ತಾಯಿ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 4ನೇ ನಂಬರ್ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿರಾವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭರತೇಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರದು ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಜನಹಿತಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜನರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಶಹಬಾಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. 5 ಜನ ಸಹೋದರರುಳ್ಳ ಬೃಹತ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರ. ಇಂತಹ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಪುತ್ರ ರತ್ನರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಆ ಮಾತಾಪಿತರರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Well, our distinguished guest hardly needs any introduction. We are blessed to have you here, sir. Now, I request our treasurer of BLA, Shri Veeranna Kalsanava sir, to felicitate our today's chief guest, Shri Abhay Patil sir. Thank you, sir. President of BLA, Shri Vishal Kalsanava sir, to felicitate our today's guest of honor, Professor C.M. Tyagaraja sir. Thank you, sir. Now, I request BLA's Dean Academics, Mr. Muzammil sir, to come forward and felicitate President of BLA, Shri Vishal Kalsanava sir. Thank you, sir. Now, I would like to call upon the stage teacher Falguni to felicitate Vice President of BLA, Srimati Parvati Kalsanava ma'am. Thank you, ma'am. Now, I request BLA's Head of Accounts, Mr. Sunil sir, to felicitate Treasurer of BLA, Shri Veeranna Kalsanava sir.
Kanchanava ma'am. Thank you ma'am. आमच्या शाळेचे अध्यक्ष नेहमी सांगत असतात की शब्दांची शक्ती, भावनाची शक्ती आणि संवादांची शक्ती हे इतर कोणत्याही भाषामध्ये नसून फक्त आणि फक्त भारतीय भाषामध्ये आहे. हे दोन शब्द बोलून मी श्री अभय पाटील सरांना निवेदन करते की तुमच्या अमूल्य शब्द बोलून आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना प्रोत्साहन द्यावे आणि मार्गदर्शन करावे. बोलो भारत माता की, बोलो भारत ಮಾತಾ ಕಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಹಂಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಆದ್ರೂ ಅನ್ನವನ್ನ सगळे संपूपर्यंत कोण म्हणत नाही तोपर्यंत सगळे म्हणणारच. बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಳಸನ್ನವರ ಪರಿವಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಳಸನ್ನವರ ಪರಿವಾರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹುತೇಕ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಪೂರ, ವಡಗಾಂವ್, ಖಾಸಬಾಗ್ನ ಏನಾರು ಅದು ಹಿರಿಯರು ಗುರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಉಳ್ಕಿದಾರು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳಸನ್ನವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದೇನು ಹೊಲ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಅದ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಸಂಬಂಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. यार चप्पाळे ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ डबल धन्यवाद. घरचा कार्यक्रम आहे, बाहेरचा कार्यक्रम नाही आहे. घरच्या कार्यक्रमाला काही अतिथी नसतो. कळसनर साहेबांचा आणि आमचा जो आमच्या वडिलांचा जो संबंध होते ते भावासारखे संबंध होते. आणि आज त्यांचा मुलगा आणि सांगायचं म्हणजे रुद्रापन्ना मोकाशी सर, त्यांनी ज्या पद्धतीने राजकारण केले, एक आदर्श राजकारणी म्हणून ओळखले जाणारे कोणतरी असतील आपल्या तालुक्यामध्ये, आमच्या जिल्ह्यामध्ये, तर रुद्रापन्ना मोकाश साहेब. त्या काळाचे राजकारण, त्यांचे कुटुंबातले, त्यांचे कळसनवरांचे धर्मपत्नी. तर आज ಕಾಮಧೇನು, ನಾವು ಸುದ್ದ ಕಾಮಧೇನು आहे, ಹೆಸರು ಕಾಮಧೇನು ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಬರುವಂಥ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಮಧೇನು ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಈಗ 10-15 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದಾವೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಶಾಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರೋದು ಕಳಸನ್ನವ್ರ ಪರಿವಾರದ ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತದೆ. ನಾ ಏನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ. ನಾನು ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಾಕ. ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದ್ನಾಗ, ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತಾರ ಅದನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. जास्ती काय तुम्ही कार्यक्रम बघायला आलाय काय माझं भाषण ऐकायला आलाय? माझं भाषण ऐकायला आलंय, हात वरती करा बघूया कोण आहे. ऐकणारे आहेत माझे भाषण. मग मैं ज़्यादा भाषण तो नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं देर से पहुँचा हूँ. बहुत से कार्यक्रम था मुझे, और आज मेरे लिए भी बहुत अहम का दिन है. दिल्ली का रिज़ल्ट आया हमारे फेवर में. आज आइसक्रीम उत्सव भी चालू हुआ है, तो इसमें व्यस्त था. फिर भी घर का कार्यक्रम को जाना है करके मैं आया हूँ. आज 3-4 स्कूल के गैदरिंग है, तो मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जो माता पिताओं को और ख़ास करके बच्चों को इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अपने माँ बाप
जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए माँ और पिताजी जी जान से हमारे लिए पढ़ने के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं, उसको नज़रअंदाज मत करना है और माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और आने वाले दिनों में आपका ही दिन रहेगा। इसी आशा के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। खूब खूब आभार सर। Please join me in welcoming our distinguished guest of honor, Professor C.M. Tyagaraja sir, who will now share their insights with us. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಗಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಾನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಳಸ ಕಾಮಧೇನು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಅಂತ ಎತ್ತರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಳಸಣ್ಣನವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಕಳಸಣ್ಣನವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೀರಣ್ಣವರು, ಪಾರ್ವತಿಯವರು, ವಿಶಾಲು, ನಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಮಧೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಳಸಣ್ಣನವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗ ಮಗು LKG UKGಯಿಂದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, 5 ಆಯಿತು, 7 ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋ ಕಾಲ 2030 ಮತ್ತು 2050. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಬದಲಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜನನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 700 ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೆಕನರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಪ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ, ಯಾವ ಕನಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೋ ಏನೋ. ಈ ಕಾಲನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಗು 2030ಕ್ಕೆ 2040ಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬರೀ ಮೊಬೈಲು, ಬರೀ TV, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕನಸುಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ನನ್ನ ಊರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೊಳ್ಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾಲೋ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಪ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ 100 ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕಾಗೋ ಡೆಲ್ಲಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಏಳಿಸ್ಬೇಕು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳ್ಸಲ್ಲ, ಮಲಕೋ ಲಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇ TV ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು 4 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳೆಸೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಆ ಗಿಡ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಬರೀ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಗು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಆರೈಕೆ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು? ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡೋದು. MA ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ಪೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. MA ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿನ ಭಾಷೆ. ಇಂಥ ಪದವಿಗಳಿಂದ ಏನು ಸುಖ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು.
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ LKG UKG ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು, ನಾವೇ ಪಾಪಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇಡಿಸಿ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಿಸಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು TV ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 40 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆ 40 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 24-25 ಕೋಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಾನೆ 2030-40ಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಷೀನು, ಕೋರ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಷೀನು, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಷೀನು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು. ಈ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ಬರಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶಾಪಿಂಗ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಧರ್ಮಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಉಳಿಸ್ಕೋ, ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೋ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, 4 ಗಿಡ ನೆಡು. ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯರು ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಳೆಸಿರೋ ರೀತಿ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದರೆಯ ಮೇಲದರ ಗುರಿ ಏನು, ಫಲವೇನು? ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಗುರಿ ಏನು ನಮ್ಮದು, ಫಲ ಏನು ನಮ್ಮದು? ಬರೀ ಬಳಸು, ಬಡಿದಾಟ, ಪರಿಭ್ರಮಣೆ, ಓಡಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವ ಮೃಗ ಕಗಕ್ಕಿಂತ ನರನು ಸಾಧಿಪುದೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡಿ ಕೊನೆ ಜೀವನ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯರ ಮಗು ಕೊಡಿ. ಆ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳೆಸಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಫಿಲಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. 2000ನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. 1990ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮೈಸೂರು KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇದರ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಹಲವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಿಧಾನ, ಕಥೆಗಳು ಹೇಳೋ ವಿಧಾನ, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ, ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದೇನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಜೇನು ದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನಮಗೆಲ್ಲ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮಗ್ಗಿ ಏನೋ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 19 190 19 170 ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2ರಿಂದ 20 ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಓದಬೇಕು, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನೋವು, ಕಷ್ಟ, ದುಡ್ಡು, ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಗು ಮುಖ್ಯ, ಈ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಓದೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬರೀ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು. ನಾವೊಂದು ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಸಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಸ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅತಿಥಿಗಳು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಬೇಕು, ಖೋ ಖೋ ಆಡಬೇಕು. ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದಾಗ ಅವ್ನು ಸೋತಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆದ್ದವನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇನೋ ಆಟ ಆಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಓಡುತ್ತೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಕಲಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಂಧನ ಇದೆ? ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಹಲವಾರು ಸಂತರು, ಮಹನೀಯರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ದಿನ ದಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ? 2722 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಒಳಗೆಷ್ಟಿದೆ? 169 ಅಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದಳುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನೇ ಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ದೇವರು, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಒಳ್ಳೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನನೇ ದೇವರು. ದೇವ್ರು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕಾಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲೋ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 20-30 ಸಾವಿರ ಬಂದರೆ 300 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ದಿನ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮವ್ರು ಒಂದಿನ ಪಾಪ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ. ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳ 30,000-40,000 ಸಂಬಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವೇ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅವನ ವಿಚಾರಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೈಲಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಟೆಸ್ಸಿ ಥಾಮಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು VTU ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ 5-6 ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ, ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು.
ಇದ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಂತ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ. ಯಾರಾದರೂ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಪಕ್ಕದ ನೋಡು 98 99 ನೀನು ನೋಡ್ರೆ 75 ಅಂತ, ಶಬಾಷ್ ಬೇಟ 75 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಇದೆ, ನಾಡಿದ್ದಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಯಾರು ಹುಡ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100 ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಜಾಣ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು, 100 ಹೆಸರು ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ನೋನು ಸೂಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಆ ಸೂಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೂಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಸೂಜಿ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವ್ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆದರ್ಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉನ್ಕ ಅಂದರ್ ಸುಂದರ್ ನೈ ಹೋ ಜಾಯೇಗ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರ್ ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ, ಕಳಸಣ್ಣನವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶಾಲ್ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ವಿಶಾಲ್ಗೆ, ವಿಶಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟು, 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಂದು ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ? 6 ಜನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕರ್ನಲ್ಗಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, 65-70 ಜನ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು, ಒಂದು 10-12 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ. ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ಕಾಮಧೇನು ಕುಟುಂಬ, ಕಳಸಣ್ಣವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಜನ್ಮ, ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ದೇಹ ಸಾಯಬೇಕು. ಧಾರಾವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಲೀಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಿಹಾರಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 78ನೇ ವರ್ಷ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೂರ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಚ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಪೂರಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಳಿತೀವಿ, ಮುಂದೆ ರಿಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲೀಮ್ ಕೂಡ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಡೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಲೀಮ್ ಭಯ್ಯ ಅಭಿ ಆಪ್ಕ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಬಹುತ್ ಹೇ ಪೈಸಾ, ಆಪ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಾ ಇದರ್, ಜಿಂದಗಿ ಕೇಳಿ ಆಯಾ, ನೀವು ಜಿಂದಗಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಭಗವಾನ್ ಮೇರೆಲಿಯೇ ಸಿರ್ಫ್ ಕಾಮ್ ದೋ ಮರ್ನೆ ತಕ್ ಕಾಮ್ ದೋ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ದೇವರೇ ನನಗೆ. ಮೆಹನತ್ ಅವ್ರ ಇಮಾನ್ದಾರಿ, ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮೆಹನತ್ ಅವ್ರ ಇಮಾನ್ದಾರಿ, ಓ ಜೀವನ್ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ತಂದೆನ, ತಾತನ, ಅಜ್ಜಿನ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಮೆಹನತ್ ಅವ್ರ ಇಮಾನ್ದಾರಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿರೋ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಜು ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಬಾಲ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗ. ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನರಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ಯೂಬು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಚೆಕಪ್ಪು, ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಇದು ನರಕ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗ ನಂತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೆ ಪೇಟ್ ಕಾ ಸವಾಲ್ ಪೂರ ಹೋಗಯ ಸೋ ಜಾಯೇಗ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ. 3 ಗಂಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಗಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅವಂತಿಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, 3 ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಂದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಗೋವಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 1 ವಾರ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಫೋಟೋ ಅವು ಇವು ನೋಡ್ತಾರೆ ರೇ ಬಹು ಅಚ್ಚ ಹೇ ಲೈಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಚಲೋ ಚಲೋ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಓ ಮೇರಾ ಪಿತಾಜಿ ಸೈಟ್ ದಿಯಾ ये अपार्टमेंट दिया सिर्फ 1 साल के बाद क्या है वो देखो 10 साइट दिया 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದಿಯಾ, ನಿಂದೇನು ಸಾಬ್ ಮಹಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊನಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮೊನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದು, ಅದು ಇವತ್ತು ಅಭಯಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಾಟ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ರವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಕನಸು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1,000 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರು ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತನ್ನ ಊರನ್ನು, ತನ್ನ ಜನನ, ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಬೇಸಿಕ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲು, ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೌನವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your inspirational and insightful words. I consider it a great honor to invite Honorable President Shri Vishal Kasanava sir to address the gathering. Respected dignitaries, Shri Tyagarajan sir, Shri Abhay Patil sir, who came and graced this wonderful occasion. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ just for 10 seconds. I hope everybody will cooperate for this small little activity. And this activity is basically for all of us as parents to get a message of what role we now have in grooming our children in a world which has too many distractions. ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ one message. So if all of you can please join what I am saying, please do. Just one clap we have to do. So when I say 1, 2, 3, go. So when I say go, you will have to clap. So are you ready? 1, 2,
3, go. See? In this activity, the little message that we have here is the kind of impact what happens in a child when they see is very different from the kind of impact what happens through their ears. So when we want to rectify our children in this distractive world, ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಫೋನು, ವಿಡಿಯೋ, ಮೊಬೈಲು, ಅದು ಇದು, ಗೇಮ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರತ್ತೆ. ಸೊ ತಿದ್ದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದೆಮ್ by doing, not by simply telling. So this little activity that all of you did, 1, 2, 3, go. So if we clap, it is the impact a child has by seeing and not just by listening. So that impact is what we all have to do in today's world. So with this little message, I thank Professor Tyagarajan sir for gracing this occasion, and it's been a great pleasure to have him here with us. Every time I thought of calling him, what I used to feel, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ದ ಒಕೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿದ್ದ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for enraging us with your words. Now, I request Teacher Vaishali to come forward to propose vote of thanks. A very good evening, one and all present here for Kamadhenu School's annual day celebration. As the curtains draw to close on its first half of this vibrant and memorable event, it's my privilege to express a heartfelt gratitude to everyone whose contribution towards its resounding success. First and foremost, a huge thank you to our esteemed chief guest, MLA Shri Abhay Patil ji, and Professor C.M. Tyagaraja sir, Vice Chancellor Rani Chennamma University, Belgavi, for gracing this occasion with your presence. Your inspiring words and encouragement will undoubtedly leave a lasting impact on our students and entire school community. We are truly honored by your presence, sir. We extend our sincere thanks to our respected President BLA, Shri Vishal Karsanava sir, Vice President Srimati Parvati Karsanava ma'am, Treasurer Viranna Karsanava sir, and Principal Kamadhenu Srimati Nandini Vishal Karsanava ma'am, whose vision and guidance have been instrumental in making this annual day a grand success. We also thank our dedicated and supportive management for their constant encouragement and support. A special word of appreciation goes to our talented and hardworking students and teachers. Thank you all once again for being the part of this annual formal program. Thank you.